بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی صورت میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا ہمارے قلوب و اذہان پر نکات اور اسرار عیاں کرنا۔ یہ اس وقت کے دور کی بات ہے جب اصحاب کہف اپنی فنائیت سے بقا کے اندر بیدار کیے گئے، جب غار کے معاملے سے وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے معاملات کو دنیا پر ظاہر کر دیا۔ جیسے کوئی بھی سالک فنائیت کے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب بقا میں قدم رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قلب و باطن سے کام لیتے ہوئے اس کو مخلوق پر عیاں کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی وہ سارا معاملہ اصل میں ہے وہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بستی والوں کو آگاہ کیا۔ اصحاب کہف کے وہ 300 سال کا جو پروسیس جس میں وہ ان معاملات سے اللہ کے فضل اور کرم سے گزر آئے تھے، ہم نے اس سے آگاہ کیا۔ کیوں آگاہ کیا؟ کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ اس وقت کافی حد تک رائج ہو چکی تھی، لوگوں کے قلوب و اذہان میں بس چکی تھی، لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے تھے جو اپنے وہ پرانے آبائی مشرکانہ عقائد کے اوپر قائم تھے۔ حالانکہ کچھ لوگ ان میں سے عیسائیت قبول بھی کر چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان باطل عقائد کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ جو جسمانی حشر ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قیامت کے دن ہمارا ایک حساب کتاب کا ایک پروسیس ہونا ہے، جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ کو ایک پروسیس کے اندر لایا جائے گا، آپ کے اعمال کے وزن کیے جائیں گے، آپ کا ایک پورا ایک پروسیس میں سے آپ گزریں گے۔ تو وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس چیز کے متعلق جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہ ہوئی کہ ہم اگر مر جائیں گے، اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہاؤ اٹس پاسبل کہ یہ جسم جو ہے یہ دوبارہ سے اسی طرح وجود میں لایا جائے، روح کو دوبارہ سے بدن کے اندر ڈالا جائے اور اسی طرح سے ہمیں پورے اس پروسیس سے گزارا جائے۔ وہ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے، وہ جسمانی حشر کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا جو عقیدہ تھا وہ کہتے تھے کہ یہ صرف روحانی حشر ہوگا، یہ صرف شعوری حشر ہوگا، یہ صرف روح کے اوپر گزرنے والے معاملات ہوں گے۔ تو ان کا یہ باطل عقیدہ ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا کے اندر یہ پروسیس دکھا دیا، یہ مشاہدہ کرا دیا کہ دیکھو، ہم اگر اپنے کسی بندے کا وجود جسم اس دنیا میں 300 سال تک اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کے وجود کے معاملات کو بالکل احسن انداز میں رکھ سکتے ہیں، 300 سال اس کو ہائبرنیٹ سٹیٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں، تو 300 سال ہم بعد اس کو اٹھا کے تمہارے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، تو جان لو کہ تمہارا جسمانی حشر بھی ہوگا۔ ہم صرف روح کے اوپر ہمارا یہ نہیں کہ صرف ہم روح کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم جسم کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہی اس کو خلق کیا ہے، ہم ہی ہیں اس کے مالک، ہم ہی ہیں اس کے خالق، ہمارے ہی پاس ساری قوتیں ہیں۔ تو یہ صرف تم یہ نہ جانو کہ تم اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جاؤ گے، تو دیکھ لو ہم تمہیں دنیا میں ہی یہ مشاہدہ کرا رہے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہارے وجود کو دوبارہ سے تشکیل دیں اور تشکیل دے کر اس کو حشر کے پروسیس سے گزاریں۔ یہ دراصل اس وقت میں جو اس وقت کے لوگ تھے جو اس باطل عقیدہ کے اوپر قائم تھے کہ یہ جو معاملہ ہے، انہیں قیامت کے اس جسمانی معاملے سے گزرنے کے معاملات کا اندازہ نہیں تھا، وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ معاملہ ظاہر کیا اس انداز میں۔ پھر جب ان کے اوپر یہ معاملہ ظاہر ہوا
اور وہ اصحاب کاف اٹھ کر ان کے درمیان آئے اور انہیں سارے پروسیس سے، ساری بات سے آگاہ کیا. پھر انہوں نے اپنی جو ایک نیچرل لائف تھی، جو اپنی اس ٹائم پیریڈ کے بعد ایک اسپیسیفک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو اٹھنے کے بعد زندگی دی، وہ زندگی جب انہوں نے گزار لی، اس زندگی کو گزارنے کے بعد وہ باقاعیت کے اندر لوگوں کو درس و تدریس کرنے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد، وہ جب اس پروسیس سے گزرے اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوبارہ سے اس فلاح کا مزہ چکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور موت کے اس ذائقے کو چکھا، تو پھر وہ بستی والے آپس میں جھگڑنے لگے کچھ لوگ، کہ انہوں نے کہا بھائی اب ایسا کریں، اب یہ جو غار ہے انہیں اسی غار کے اندر دوبارہ سے دفن کر دیں، یا اسی غار کو، اب اس غار کو نا اس کا منہ بند کر دیں، اس کو بالکل کسی طریقے سے نا اس کے معاملات کو بند کر دیا جائے، اس کے اوپر کوئی عمارت بنا دی جائے تاکہ یہ جو ہے نا محفوظ ہو جائے معاملہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے حال سے خوب واقف تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، کہنے لگے وہ جو غالب تھے اپنے کام میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے باطن کو ہم نے ان کھول دیا تھا، جن کے اوپر ہم نے اپنا کرم اتارا ہوا تھا، جو ہماری رحمت، برکت اور فضل کو لیے ہوئے تھے اور ان لوگوں پر غالب تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ضرور اس پر ایک مسجد بنائیں گے. تو اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ اصل معاملہ تو ان لوگوں کا تھا، یہ ان دوسرے بستی والوں پر غالب تھے، ان کے قلب کے اندر ہم نے حقیقت کو عیاں کیا ہوا تھا، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ ہم اس پہ مسجد بنائیں گے، اللہ کی یاد بنائیں گے، تو یہ تھے وہ حقیقی لوگ. اچھا، یہ ہو گیا اب اس کا ظاہر. اب میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھتا ہوں جس کو آپ جانیں گے تو آپ کہیں گے واہ سبحان اللہ. آپ ذرا کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر غور و تدبر کیجیے. کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اللہ کے فضل و کرم کو ڈھونڈنے کے لیے غار کے اندر پہنچے. غار ہرا. کہاں اترے؟ غار کے اندر. غار کے اندر رہے، اللہ پاک کی قدرت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر آپ نے مجاہدہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ نے کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات کو اپنے قلب و باطن پہ اتارنے کے لیے آپ وہاں پر اللہ کی یاد میں بیٹھے رہے. تو پھر اللہ کا فضل اترا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل اتارا، کرم اتارا. آپ کے باطنی معاملات، وہ فنائیت کے پروسیس تو آپ پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے. آپ کا وہ جو قلب کو شک کرنا، یہ معاملات تو پہلے سے شروع ہو چکے تھے. وہ غار کے اندر سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، فضل اترنا شروع ہوا. تو پھر ایک فنائیت کے پروسیس میں سے گزرتے گزرتے ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب اب کھل کے اظہار کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشن کا آغاز کیا، بہت سی آزمائشیں آئیں، آلائشیں آئیں. اسی دوران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فنائیت کے وہ معراجیں کھولی اور بہت سے پروسیس میں سے آپ گزرے. وہ سارا پروسیس کیا، آپ نے دین کا کام کیا. تو سمجھیے، جانیے، آپ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر تدبر کریں. کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں فنائیت کا پروسیس آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ شروع ہو گیا. فرشتوں نے آ کے آپ کے قلب کو شک کیا اور معاملات آپ کی زندگی میں یہ پروسیس شروع ہو گیا. آپ شروع سے ہی اللہ کی یاد کے ساتھ وابستگی کے معاملات کے ساتھ جڑے رہے، تدبر کائنات کرتے رہے، ہر لمحے تدبر میں رہتے، تفکر میں رہتے. اور پھر یہ تفکر اور تدبر آپ کو اس ظاہری دنیا کی غار میں لے گیا، جہاں پر آپ ظاہراً تو غار ہرا میں تشریف فرما تھے، لیکن باطناً آپ بھی اپنی غار کے اندر، اپنے قلب کی غار کے اندر تشریف فرما تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ان معاملات پر، آپ کے ان تدبر و تفکر کے اوپر اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اس غار کے اندر اپنا پیغام بھیجا اور آپ کی ذات پر وہ خوبصورت نقطے عیاں
फरमाए जो ये कलाम करीम, ये कलाम पाक, ये अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम जो आज आपके और मेरे सामने, ये जो खूबसूरत तरीन मामलात आप आज और मैं पढ़ रहे हैं, ये कलाम अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजूर को ये खूबसूरत खजाना, ये खूबसूरत मामलात अता फरमाने शुरू कर दिए। फिर आप इस फनाइयत के प्रोसेस में चलते 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 फिर एक लम्हा अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, अब खुल के इजहार फरमाइए, अब बका के मामलात खोलिए, अब खोलिए इनके ऊपर सारी चीजें खुल के बताइए। फिर आपने खुल के अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। बड़ी आसाइशें आई, बहुत आलाइशें आई, बलाएं आई, मुसीबतें आई, आपने डट कर उनका मुकाबला किया। उन्हीं आजमाइशों में, उन्हीं मामलात में अल्लाह ने अपनी मेराज कराई, जो फनाइयत के आला तरीन आखिरी मामलात में थे, जहां पे अल्लाह ने आपको अबदियत के मकाम से भी सरफराज फरमाया, अपना बंदा। तो उन मामलात के बाद, वो फनाइयत के आला प्रोसेस से गुजरने के बाद, आपको बका के भी आला मामलात अल्लाह सुब्हाना ताला ने अता फरमा दिए। अल्लाह ने वो रंग अता किए जिसके जरिए से आपका पैगाम, कुरान करीम का ये कलाम, आपकी जुबान से अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने अहकामात को लोगों तक रहती दुनिया के लिए सब्त फरमा दिया। और फिर आप ये मामला इस जाहिरी दुनिया के अंदर आपने अपनी जिंदगी के इस टाइम पीरियड को कंप्लीट किया, आपने इस मामलात को मुकम्मल फरमाया, फिर लोगों को बताया। जब दीन मुकम्मल हुआ, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, और दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद आप जिस जगह पर आपके इस जिस्म जाहिर को इस कायनात के अंदर, उस कायनात के उस हिस्से को जहां पर आपका वो जस्दे अतहर रखा गया, जहां आपका वो खूबसूरत पुरमुअत्तर वजूद जिस जमीन के हिस्से में आया, तो वो हिस्सा भी अपनी उस मामलात पर अल्लाह सुब्हाना ताला के हुजूर सजदा शुक्र लाया। और उस जगह पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस पूरी कायनात की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी और सबसे आला तरीन मस्जिद बनाकर अपने सजदागाह की जगह, अपने जिक्र की जगह, अपनी याद की जगह, उस जगह को पसंद कर लिया। ये मेरे महबूब की सुन्नत है, ये मेरे करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर एक सालिक भी इसी प्रोसेस से गुजरता है। हर एक सालिक जो इस दुनिया के अंदर आता है, अगर उसके कल्ब के अंदर अल्लाह की याद उतरी होती है, वो अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह की जात के मामलात तक पहुंचने के लिए वो अपनी गार में उतरता है, अपने कल्ब में उतरता है। वहां से उसकी जात पर अल्लाह के करम उतरते हैं, फजल उतरते हैं। वो फनाइयत के प्रोसेस में से गुजरता है, फनाह के उन दराजात को कंप्लीट करता है, लताइफ की दुनिया को कंप्लीट करता है। लताइफ के बाद अल्लाह के करम के अंदर उतरता है, वो सारे मामलात की तरफ बढ़ता रहता है फनाइयत में। फिर अल्लाह उसके ऊपर मकामे बका खोलता है, बका के मामलात में आता है, दुनिया में लौटता है, दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह के हुक्म की तर्जुमानी करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला की राह पर ले जाने के लिए लोगों को कोशिश करता है। महबूब जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब का फैजान मिलता है, जो हम अभी इसी पीछे आयत मुबारक में पढ़ के आए थे कि वो क्या करता है, उसके दिल में से दुई खत्म होती है। वो कैसे खत्म होती है? इल्मे मारिफत के जरिए से खत्म होती है, और फिर उसके कल्ब में हजूर का फैजान उजागर होता है, और वो लोगों के लिए बेहद हिसाब, जैसे करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत और फजल को अल्लाह सुब्हाना ताला ने बयां करने के लफ्ज इस्तेमाल किया, या जो है नेगेटिव लफ्ज, लेकिन इस कदर खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि मेरा महबूब मोमिनो तुम्हारे लिए हरीस है, हिर्स रखता है कि तुम्हें अब अल्लाह की रहमत की तरफ खींच लाए। तो ऐसे ही अल्लाह का वली भी हरीस हो जाता है लोगों को अल्लाह की राह की तरफ लाने में। और फिर जब वो इस दुनिया से जाता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी तुरबत के साथ एक मस्जिद कायम फरमा देते हैं। आप जाइए, देखिए, मुशाहिदा कीजिए,
जितने अल्लाह के वली आपको जहां भी मदफून नजर आएंगे, साथ में आपको अल्लाह का घर भी नजर आएगा। आप समझे, ये मेरे मालिक का एहसान है जो कुरान करीम में अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले ही दर्ज फरमा दिया। ये किस कदर खूबसूरती से अल्लाह ने ये मामला खोला कि आप और मेरे कल्ब आज अश अश नहीं कर उठे। आज आप और मेरे कल्ब के अंदर अल्लाह के इस नूर, इस तजल्लियात के मामले में किस कदर खूबसूरती आया फरमा दी कि ये चीज तो अल्लाह ने पहले से बयान कर दी कि जो भी सालिक। अब ये पिछली तमाम आयात का आपको हकीकत के मामलात के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आश्कार फरमाया। देखें, सुल्तान और आरिफीन का सुल्तान बहू रहमतुल्लाह, क्या खूबसूरत, आप बड़ा प्यारा बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, ए तन रब सचेदा हुजरा, ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा झाती हूं, ना कर मिन्नत खाजा खिजर दी, तेरे अंदर आप हयाती हूं। शौक दा दीवा बाल हनेरे, तांज मिली वस्त खड़ाती हूं, मैं कुर्बान तिन्हाते बाहू, जिना हक दी रम्ज पचाती। आप फरमाते हैं, यार ये तन रब सचेदा हुजरा, ये तेरा वजूद, इसके अंदर एक गार है जहां पर अल्लाह सुब्हाना ताला के नूर तजल्लियात उतरते हैं। ये तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ, उतर अपनी कल्ब में, उतर अपने कल्ब की गार के अंदर, ढूंढ अल्लाह का फजल, ढूंढ अल्लाह का करम, अपने कल्ब में तुझे मिलेगा। ना कर मिन्नत ख्वाजा खिजर दी, तो तुझे किसी ख्वाजा खिजर की मिन्नत करने की क्या जरूरत है। तुझे अगर अल्लाह ने एक उस्ताद दे दिया, एक तुझे रहनुमा दे दिया, तुझे कुरान दे दिया, तुझे हजूर के फरमान दे दिए, अब किसी और की मिन्नत क्यों करता है। हमने तो तुझे राह दिखा दिया, दिखाने वाले हम ही हैं, हमने तुझे एक जरिया दे दिया। ना कर अब मिन्नत ख्वाजा खिजर दी, तेरे अंदर आप हयाती हूँ, तेरे अंदर ही हमने सारा रंग रख दिया है। इसी तेरे कल्ब के अंदर 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगे ताने हूँ, तेरे कल्ब के अंदर हमने सारी कायनात है। तू उसकी तरफ उतर तो सही, तुझे समझाने वाले बता रहे हैं। शौक द दीवा बाल हनेरे, तांजो मिली वस्त खड़ाती हूँ, अपने अंदर तलब तिश्नगी तो पैदा करना, तेरे अंदर की तलब से पता तो चले कि तू वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला का तालिब है। तेरे अंदर से वो दूसरी चीजें निकाल के आ तो सही इन महफिलों की तरह, तुझे लम्हों में ना अल्लाह की जात के साथ वासिल कर दें तो कहना। शौक द दीवा बाल हनेरे, तांज मिली वस्त खड़ाती हूँ, आपको तमाम हकीकतों से आशना कर देंगे, हर एक हकीकत आपके ऊपर आया कर देंगे। वस्त खड़ाती आपको याद मिल जाएगा। आप आगे फरमा रहे हैं, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मैं कुर्बान तिन्हाते बाहू, जिना रम्ज हक दी पचाती हूँ। आप कहते हैं मैं सुल्तान और आरिफीन, आरिफों का सुल्तान हूं, लेकिन मैं उस शख्स पे कुर्बान हो जाऊं जिसको ये रम्ज मिल गई, जिसने इस रम्ज को पहचान लिया, मैं उस पे कुर्बान हो जाऊं। दिल काले नलू मुंह काला चंगा, जे कोई इसनू जाने हूं। तेरा दिल काला है ना, तेरा कल्ब दुरुस्त नहीं हुआ, तेरे कल्ब में अगर अल्लाह की जात के अलावा और बुत है। दिल काले नलू मुंह काला चंगा, तेरा मुंह काला होता ये अच्छा था यार, तेरा दिल क्यों काला है। जे कोई इसनू जाने हूं, मुंह काला दिल अच्छा होवे, बेशक मुंह काला हो पड़ा, मुंह काला दिल अच्छा होवे, ता दिल यार पहचाने हूं, कि अगर तेरा दिल साफ होगा तभी ये यार पहचानेगा। यह दिल यार पहचाने होवे, मता यार भी कदी पहचाने हूं, से आलम छोड़ मसीता नाठे बाहू, से आलम छोड़ मसीता नाठे बाहू, जद लगे न दिल ठिकाने हूं। आप फरमा रहे हैं, यार देखो ये दिल जो तेरी गार है ना, ये जो तेरा कल्ब है, अगर तू इसमें नहीं उतर सकता तो फिर कोई भी मामला नहीं। दिल काले नालू मुंह काला चंगा, इससे अच्छा है कि तेरा मुंह काला होता है बड़ा। बेशक तुम मुजाहिदात से तेरे मुंह के मामला कुछ भी हो जाए, तुझे देखने वाला कहे यार ये क्या, ना ना, लेकिन दिल तेरा अच्छा हो गए, दिल तेरा ताइयों यार ताई ता दिल यार पहचाने हूं, तो यही दिल है जो अल्लाह को पहचानता है। यह दिल यार दे पीछे हो गए, ये वाला दिल जो यार दे पीछे होवे, जो यार को ढूंढने वाला होवे, यह दिल जे यार दे पीछे होवे, मता यार भी कदी पहचाने हूं। अगर दिल अल्लाह के पीछे होगा तो फिर एक लम्हा आएगा, मकाम अब्दियत आएगा, तुझे अल्लाह भी कह देगा ये मेरा बंदा है, पहचान लेगा तुझे, अल्लाह कहेगा ये मेरा बंदा है,
ए जिब्राइल इधर आ, सुन, इस बंदे से मुझे मोहब्बत हो गई, तू भी इससे मोहब्बत कर। फिर जिब्राइल जाने लगेंगे, ना ना जिब्राइल मुड़, इधर आ, सुन हमारी बात सुन, इस बंदे से हमें मोहब्बत हो गई है, खुद भी मोहब्बत कर और जाके इस अर्श के फर्श के जहां जहां हमारे फरिश्ते हैं सबको कहे कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो फरिश्ता फिर जिब्राइल जाने लगेगा, अल्लाह फरमाएगा इधर आओ जिब्राइल, सुनो एक और बात सुनो, ऐसा करो यहाँ फरिश्तों को ले जाओ जहां ये शख्स रहता है, इसके इर्द गिर्द घूमो, किसी के दिल में इसके लिए कीना, बुग़्ज़, हसद कुछ भी है इसके दिल में से निकालो और इसके लिए मोहब्बत डाल दो। मता यार भी कभी पहचाने हूँ, ये है मता यार भी कभी पहचाने हूँ, अल्लाह भी कभी पहचान ले, से आलम छोड़ मसीता नाठे। ये मस्जिदों में बैठना, लोगों में रिया करना, ये आलम बनना, लोगों के आगे बड़ी बड़ी बातें करना, ये बहसों मुबाहिसों में मुब्तला होना, ना ना ये नहीं है। जब तक दिल ठिकाने नहीं लगता उस वक्त तक तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो समझे हमारी बात को, तो ये है असल हकीकत, ये है अल्लाह वालों का मामला।